नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास कौनसी कुलबधू लेखक विभूति पट्टनायक। काली रातिरे फेरिबा परे अनिता ठारे किपरि एक भयभाव लक्ष्य करिथिला समीरण। तार दृष्टि मध्य किपरि एक अकारण सन्देहर झाप्सा होई जाउथिबा भଳି अनुभव करिथिला। प्रतिदिन शोइबाकू आसिबा आगरू थरे गाधुआ घरे अन्यून 45 मिनिट धरी स्नान करे अनिता। एइटा कुआडे तार अनेक दिनर अभ्यास। थिएटर सारी घरकू फेरिबा परे से आउ थरे गाधाए। एई अभ्यासटा तार दैनन्दिन कामर धारारे परिणत होई जाइछि बोली से जुक्ति करे। विवाह परे से आउ थिएटर करिबाकू जाएना, किंतु रातिरे गाधुआ अभ्यासटा से छाड़ी पारे नाही। शीत वर्षा ग्रीष्म बसंत सबुदिन सबु रातिरे से बाथरूम रे 45 मिनिट कल खोली नगाधोइले तार चले नाही। काली किंतु मात्र 15 मिनिट भितरे स्नान शेष करी अनिता बाहरी आसिबा लक्ष्य करिथिला समीरण। से प्रश्न करिथिला, मात्र 15 मिनिट रे आजि बाथरूम छाड़ी चली आसिल जे? अनिता चमकी पड़िथिला। अस्फुट कंठरे कहिथिला, मात्र 15 मिनिट। तापरे निजको संयत करिनेई उत्तर देइथिला, मु तो आउ घंटा हातरे बांधी स्नान करे नाही। मु गाधुआ घरे पशिले तमे ही घंटा देख। मृदु परिहासर हिल्लोलरे मूल कथाटा चापा पड़ीगला। किंतु समीरण अनुमान करि पारिला कौनसी एक तीव्र मानसिक आवेग भितरे अनितार सत्ता आच्छन्न होई रहिछि। से आजि कौनसी कामरे मनोनिवेश करि पारुनी। स्नान सारी पाखकू आसिले झियो माने भारी सतेज देखा जाती। समीरण एक स्नायु उत्तेजक बास्ना बारिपारे अनितार देहरे। ना, ठीक साबुनर बास्ना नुहे, एडी कोलोनर सुरभि मध्य नुहे। अनिता देहर एक निजस्व मृदु सुरभि अछि, जहा अन्य कौनसी नारीर केशरे किंबा छातीरे मुह रखिले आग्रहण करि पारे नाही समीरण। सेथिपाई स्नान ओ प्रसाधन शेष करी शय्याकू आसिबा मात्रे से अनितार मुंड बेकमूल ओ छातीरे मुह रखे सेही सुगंधकू आग्रहण करिबा पाई। तार मने पड़ुछि काली रातिरे मध्य से सेहीपरि व्याकुल भावरे तार राशि राशि केशरी आग्रहण करिबा पाई मुंडरे मुह घसिला बेले अनिता हठात ताकू प्रश्न करिथिला, सतरे कौन तमे मो पाखरू मुक्ति चाह? मते छाड़ी देई चली जिबाकू? किछि उत्तर देवा आगरू समीरण अनुभव करिथिला केई धार उष्म लुह अनितार दुई आखिरू झरी आसुछि। कौनसी सद्यस्नाता नारीर सुंदर मुहरे लुहर दाग बड़ अपवित्र मने हुए। सेथिपाई समीरण खूब दुख अनुभव करिथिला, विचलित होइथिला। अनिताकू कोलाग्रत करी ताकू धमक देइथिला, पिलांक भଳି कांदुछ कण अनिता? तमर कण होइछि? तमर स्वामी ए पाप ताप क्लिष्ट जीवन जंत्रणारू मुक्ति पाऊ एकथा कण तुमे चाह नाही? पाप ताप क्लिष्ट जीवन जंत्रणारू मुक्ति? कथाटा शुणी अनिता अबाक आखिरे ताकू किछि समय चाहि रहिथिला। आउ किछि बुझी न पारिथिबा भଳି मुख भंगी करी ता छातीरे मुह घसीबाकू लागिला। तापरे गीत बोलिला भଳି गुणु गुणु होई कहिला, तमे जाहा पछे कर, मते छाड़ी जाओना। तमे मते दूरकू ठेली देले मो मुंड उपरे आकाश भांगी पड़िबो, मु बंचिबी नाई। तापरे आउ किछि अनिताकू मुहरे बुझाइबा संभव नुहे। समीरण तार देह सहित घनिष्ठ होई ओठरे आदर करी ताकू छाड़ी जीवा पाई जे से चाहे नाही एकथा बुझेबाकू चेष्टा कला। भीरु कपोतटी भଳି तार देहर बंधन भितरे थाई भयरे आनंदरे थरिबाकू लागिला अनिता। ता देहर प्रकंपन शिथिल हेबा परे समीरण लक्ष्य कला ताकू निद होई जाइछि। किंतु से निजे अनेक समय पाई सोई पारि नथिला। से बुझी पारिथिला कौनसी नारी निजर प्रिय पुरुषकू पापमुक्त करिबाकू चाहे नाही, निजकू सुखी करिबाकू से चाहे। पापर अठारे तार स्वामी
ତାର ପ୍ରେମିକ ସବୁବେଳେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅଥଚ ଦିନେ ବନ୍ଧନର କଥା ଶୁଣି ଭୂତ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚମକି ଉଠିଥିଲା ଏଇ ଅନିତା। ସମୀରଣ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେପରି ଅନିତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ ସେହିପରି ସତର୍କତାର ସହ ତାର ଅଣ୍ଟା ଚାରିପଟେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅନିତାର ହାତକୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଖୁବ୍ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ବିଚାରୀ ଶୋଇଛି। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଛନ୍ଦ ପତନ ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସମୀରଣ। ଥାଉ, ଏତେ ଭୋରରୁ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇର ପର ଭଳି ନରମ ବ୍ଲାଙ୍କେଟରେ ଉଷ୍ମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଥାଉ। ପାପ ନୁହେଁ, ଏଇ ଅନିତାର ଦେହଟା ହିଁ ଅଠା ଭଳି ରାତିସାରା ତା ଦେହରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଯୌବନ ଛଳଛଳ ଉଷ୍ମ ନାରୀ ଦେହ। 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନିତାର ଏ ଦେହ ତାର ହୋଇନଥିଲା, ହେବାର ମଧ୍ୟ କଥା ନଥିଲା। କୌଣସି ଦିନ ସେ କଥା ହୁଏତ ଆଶା କରିନଥିଲା ଅନିତା। ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଅନିତା ଏକ ଦୁରନ୍ତ ନିଶାରେ ସେଦିନ ସେଥିପାଇଁ ମାତି ଉଠିଥିଲା। ଏ ସହରରେ ଦେହଲୋଭୀ ପୁରୁଷ କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ। ଅନିତାର ଥିଲା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯୌବନ, ସକାଳର ଆଲୁଅରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ନଦୀର ଜଳ ଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ସେଇ ଯୌବନ, ସେଇ ରୂପର ଲୋଭରେ କେତେ ଦେହଲୋଭୀ ପୁରୁଷ ତାର କାମନା ଲାଳସାର ପଶାପାଲିରେ ଗୋଟି ହୋଇ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ଥିଏଟର କରିବା ଥିଲା ଅନିତାର ପ୍ରଧାନ ସଉକ। ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେ ନଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସୌଖିନ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା ଉଠିଲେ ଅନିତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ। ସମୀରଣ ଶୁଣିଛି ରିହର୍ସାଲ ପାଇଁ କାହା ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଅନିତାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନାଟକ ଅଭିନୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ଦେବ, କିଏ ଅନିତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରୀତିମତ ଥିଏଟର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ କଷାକଷି ସ୍ନାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଏ। ଅନିତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସହରରେ ଅନେକ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ନାଟକ ଅଭିନୟର ଛାୟା ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନାଟକମାନଙ୍କର ନଟ ନହେଲେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଅନିତା ଚୌଧୁରୀକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନାଟକ କର, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ସହର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୌଣସି ଦିନ ଏସବୁ କଥାରେ କାନ ଦେଇ ନଥିଲା ସମୀରଣ। ଏ ସହରରେ ଅନେକ ନାଟ ହୁଏ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଶବବାହକମାନଙ୍କ ନୈପଥ୍ୟ କୋଳାହଳ ଶୁଣାଯାଏ। ପାଦ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ ଜଳି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ ସମୀରଣର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଥିଏଟର ମଞ୍ଚକୁ। ନାଟକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାନଶାଳାରେ। ଫେରିବା ବାଟରେ କଲେଜ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତପୁରୀ ଭଳି ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳୁଥିଲା ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ। ତା ନହେଲେ ଆର ସବୁଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟିଏ କାର ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସମୀରଣ। ଏତେ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ କଲେଜକୁ କାରରେ ଆସିଛି କି? ବାସ୍ ସେହି ସମୟର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଣ୍ଠର କ୍ଷୀଣ ଚିତ୍କାର। ସମୀରଣ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କଲେଜ ହତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ଥିଏଟର ନାୟିକାକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ଏକ ନାଟକୀୟ ଭୂମିକାରେ। ଲୋକଟା ଅନିତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଅନିତା। ଲୋକଟା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ସବଳ ସୁପୁରୁଷ, ଖୁବ୍ ଦାମୀ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚେହେରା। କିନ୍ତୁ ଅନିତାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଖରେ ଯେ ସେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ହାରିଯାଉଛି। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଦ୍ରୁତ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା ଏକ ଅନିଚ୍ଛୁକ
ଏହି ଅନିଚ୍ଛୁକ ନାରୀକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ହାତର କ୍ରୀଡ଼ନକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲା ସମୀରଣ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟ ଦେଖା ନାଟକର ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର ହଠାତ୍ ନାଟକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଲୋକଟାର ବେକ ପାଖ ସାର୍ଟ କଲରକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଭଳି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର, ଦେହରେ ଏତେ କମ୍ ଜୋର ନେଇ ଅନିତା ଚୌଧୁରୀକୁ ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗଜା ମୁଗ ଖାଇ କିଛିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କର। ଦେହରେ ଜୋର ହେଲେ ସୁବିଧା ଦେଖି ନାରୀ ହରଣ କରିବ। ସମୀରଣର ମନେ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରରେ ତାର କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟା ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କାର୍ ଚଢ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଥିଲା ସମୀରଣ। ଏ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର। ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ୍ୟାତି। ଏ ସହରର ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅବିବାହିତ ଅଛି। ତାର ହଠାତ୍ ଅନିତା ଚୌଧୁରୀକୁ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକି? ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ତାକୁ ହୁଏତ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ କାର୍ ଛାଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା ସମୀରଣ। ସବୁ ପରାଜିତ ପ୍ରେମିକ ଏମିତି ନିଃଶବ୍ଦରେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ କଲେଜ ସୀମା ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘଟଣାଟା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟିଗଲା ଯେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବ ତାର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଶୁଣାଗଲା ଅନିତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ? ସମୀରଣ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସେଦିନ। ମୃଦୁ ହସି ଅନିତା ଭ୍ରୁଲତା ନଚାଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କବଳରୁ ନାୟକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହିରୋ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସମୀରଣ ବଡ଼ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେଠାରେ ତାର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଡାକିଦେବି। ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନ୍ ତ ଏଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ନା, ମୁଁ ଡାକିଲେ ରିକ୍ସାବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସହରର ରିକ୍ସାରେ ବସି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ବରଂ ଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା ରିକ୍ସାରେ ବସିକରି ଯିବି, ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ ଉଦ୍ଧତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଅନିତା। ମନେ ମନେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୀରଣ ସେଦିନ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଧତ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବ ତାର ଆଦୌ ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଝିଅଟା ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି? ତାର ନାରୀତ୍ୱ ଓ ସତୀତ୍ୱ ନେଇ ଯେ ଏ ସହରରେ କି ପ୍ରବଳ କୁତ୍ସା ପ୍ରଚାରିତ ସେ କଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁ କଥା ଅନିତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥିଲା। ଅନିତା ସହିତ ତାର ପରିଚୟ ସେପରି ଘନିଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିବା କୌଣସି ନାରୀକୁ ଆଘାତ କରିବା ତାର ରୁଚି ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତରେ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟର କକଟେଲ ତିଆରି କରିବ। ଆପଣ ମୋର ଏତେ ଉପକାର କଲେ ଅନ୍ତତଃ ପାତ୍ରଭରା ସୁରା ଦେଇ ମୁଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ତା ନହେଲେ ରାତିରେ ମୋର ସୁନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝିନେବି। ନିଜର ବେଶବାସ ସଂଯତ କରି ସେ ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଥିଲା ଅନିତା। ଅନିତା ସହିତ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନରେ ସେହି ରାତ୍ରି ସମୀରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁର୍ଖା ଦରୱାନଟା ଗୋଟିଏ ସଲାମ ବଜାଇ ଏପରି ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇଲା
ତାର ମନେ ହୋଇଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ତାର ମେମ୍ ସାହାବ ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାକରାଣୀ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହର ଚିହ୍ନ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଅନିତା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରେଫ୍ରିଜରେଟର ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ବୋତଲ କାଢ଼ି ଆଣ। ମୁଁ ନିଜେ କକଟେଲ ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ସମୀରଣ ଦାସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ। ସେଦିନ ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖିଲ୍ ଖିଲ୍ ହୋଇ ହସି ଉଠିଥିଲା ଅନିତା। କହିଥିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ। ଏହାଠାରୁ ମୋର ଅଧିକ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି? ସମୀରଣ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଦିନ ନିଃଶବ୍ଦରେ ତାର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଛବି ସବୁ ଝୁଲୁଥିଲା କାନ୍ଥରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୃହର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କାଚ ଆଲମିରାରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଖଣ୍ଡେ ବିଳାସୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଛବି ନିଶ୍ଚୟ ଅନିତାର ବାପା ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାକରାଣୀ ଖବର ଦେଲା, ମେମ୍ ସାହେବ ଡାକୁଛନ୍ତି, କକଟେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର। ସେ ଘର କାନ୍ଥ ସାରା ଲଗା ହୋଇଛି କାଚ। ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ କାଚ ଘର। ସ୍ତିମିତ ନୀଳ ଆଲୁଅରେ ସେ କାଚର ଘର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏକ ମାୟାବୀ ପରିବେଶ। ଅନିତା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଦେଶୀ ପାନୀୟର କକଟେଲ। ଦେହରେ ପରିଧେୟ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ବୋଧହୁଏ ସଦ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଛି। ତାର ରାଶି ରାଶି ଓଦା କେଶ ଛାତି ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଏଇମାତ୍ର ତାର ପରିଧେୟ। ମୁହଁରୁ ଥିଏଟରର ପେଣ୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ସୋଜଳ ଲାବଣ୍ୟ ଛଳଛଳ ହୋଇ ହେଉଛି ମୁହଁରେ। ଦେହରେ ତାର ସ୍ନାୟୁ ଉତ୍ତେଜକ ବାସ୍ନା। ସମୀରଣ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭଳି ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାର ସଂକଳ୍ପ ସେଦିନ ତାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚହଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମାତ୍ର ପରିଚୟ, ଅଥଚ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟା ଭଳି ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅନିତା ଚୌଧୁରୀ କି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ ବସି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କକଟେଲ ତିଆରି କରୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଅମୃତ ପାତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଛି ଅନିତା। ସମୀରଣ ଓଠ ଚାଟି ନେଇଥିଲା ଜିଭରେ। ଏ ସହରର କୌଣସି ବାର୍ରେ ଆଜିକାଲି ଭେଜାଲ ମିଶି ନଥିବା ପାନୀୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସହରରୁ ମଗାଇ ଆଣି ରଖିଛି ଅନିତା ଚୌଧୁରୀ। କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ତାର ଆଖି ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଭି କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜର ଫାଙ୍କ ବାଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାପୀ ସ୍ତନ ଦୁଇଟିର କିଛି ଅଂଶ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା। ତାର ଦୁଇ ଆଖି ଥରକୁ ଥର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେହି ଆଡ଼କୁ। ସମୀରଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଯୁବତୀ ନାରୀର ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ତାର ଆଖି ଦୁଇଟକୁ ଟାଣି ନିଏ। ନିଜ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ଶାସନ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ସମୀରଣ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା। ସେଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଅମୃତପାନ। ହୁଏତ ସେହି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିର ତୃଷାର୍ତ୍ତ। ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଚର ଘରେ ବସିଛି। ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ଦାମୀ ବେଲଜିୟମ ଗ୍ଲାସ୍। ଏକଥା ତାର ଖିଆଲ ନଥିଲା। ଖିଆଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସାମ୍ନା କାଚ କାନ୍ଥରେ ତାର କ୍ଷୁଧିତ ଚାହାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଠ ଚିପି ଚିପି ହସୁଛି ଅନିତା। ଖୁବ୍ ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ଏ ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେବି? ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିରୁ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କମିଶନ ମିଳେ?
ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ସମୀରଣର ମୁହଁ ପୋଡ଼ି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର କ'ଣ ଆଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତମକୁ ନଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? ଅନିତାକୁ ସେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହତ ହେଲା ନାହିଁ। ତୀର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅନିତା ପାନପତ୍ର ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନା, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଶ୍ର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା। 2000? ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାରେ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବିସ୍ମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସମୀରଣ। ତାର ସେ କଥା ଶୁଣି ଫିକ୍କିନା ହସି ଦେଇଥିଲା ଅନିତା। ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା, ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ବିତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ। କଳା ଟଙ୍କା ହେଉ କି ଧଳା ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ବଜାରରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ ସେଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବିଚାର 2000 ଟଙ୍କା ଥିଏଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ